I am K. Vijaya, Junior Lecturer in Mathematics, Government Junior College, Sattanapalli, Guntur District. I am here today to explain the topic partial fractions from Mathematics 2A. We are as a mathematics student, we are familiar with the fraction, with the definition, with the word fractions. Fraction means fractions. We are all familiar with the word fraction. Fraction means it is a numerical number which is in the form p by q, where p comma q belongs to r and q not equal to 0. We are all learn all these things in lower classes. Yes, it is also called a rational number. Yes, now in this class, here we have polynomial fractions also. What is a polynomial fraction? Polynomial fraction. Polynomial fractions. Polynomial fraction means if f of x comma g of x are two polynomials and g of x not equal to 0, then the fraction fx by gx is called a polynomial fraction. Definition of polynomial fraction. If f of x comma g of x are two polynomials and g of x is not equal to 0, then the fraction fx by gx is called a polynomial fraction. Also it is called a rational fraction, or simply it is a fraction. Now in this class, here we are going to learn about the polynomial fractions which are expressed in partial fractions. Polynomial fractions are two types. They are proper fractions and improper fractions. Proper fractions and improper fractions. Fractions are two types. We know that fractions are two types: proper fractions and improper fractions. Similarly, here we have two types of polynomial fractions. Those are proper fractions and improper fractions. Proper fraction means if a rational fraction f of x by g of x is called a proper fraction if the degree of f of x is less than the degree of g of x. న్యూమరికల్ నెంబర్స్లో ఫ్రాక్షన్స్ని ఎట్లాగైతే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ చెప్తామో, ఇక్కడ కూడా పాలినామియల్ ఫ్రాక్షన్స్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, ఏ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ ఎఫ్ఎక్స్ బై జిఎక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అయినప్పుడు ఈ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ని మనం ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్తాం. ఎగ్జాంపుల్ టు ద ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఒకటి 2x ప్లస్ some 3 by x square minus 2x, x square minus 2x plus 4. Yes, it is an example of proper fraction. Similarly, we can define the improper fraction also. Improper fraction. A rational fraction f of x by g of x is called a improper fraction. Improper fraction if
the degree of f of x is greater than the degree of g of x. Degree of f of x is greater than degree of g of x అయినప్పుడు ఈ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ f of x by g of x మనం ఇక్కడ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్తాం. దీనికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో x cube divided by some x minus 1 into x plus 2. x cube divided by x minus 1 into x plus 2. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే డిగ్రీ ఆఫ్ f of x is 3 and the degree of g of x is 2. Yes. కాబట్టి డిగ్రీ ఆఫ్ f of x greater than డిగ్రీ ఆఫ్ g of x అయింది కాబట్టి దీన్ని మనం ఇక్కడ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఈ టాపిక్లో మన టాపిక్ పేరు ఏంటంటే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. వాట్ ఈజ్ ఏ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్? In this chapter we have some rules to find the given rational fraction into partial fractions. Before going partial fraction definition. Partial fraction if a proper fraction is expressed as the sum of two or more proper fractions. Two or more proper fractions wherein the denominators are the irreducible factors, then the each proper fraction in the sum is called a partial fraction of the given fraction. చూడండి, partial fraction means if a proper fraction is expressed as the sum of the two or more proper fractions wherein the denominators are the irreducible factors, then the each proper fraction in the sum is called a partial fraction of the given fraction. అంటే ఇక్కడ ఈ టాపిక్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఫ్రాక్షన్ ని సమ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్గా డిఫైన్ అంటే విడగొడుతున్నాం. అట్లా విడగొట్టడానికి ఈ టాపిక్లో మనం నేర్చుకునేది అదనమాట. హియర్ అంటే ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద గివెన్ పాలినామియల్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ పాలినామియల్ ఫ్రాక్షన్స్. అది అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా విడగొట్టడానికి మన టెక్స్ట్ బుక్లో 4 రూల్స్ ఉన్నాయి. నౌ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రూల్ 3. హౌ టు ఫైండ్ ఫ్రాక్షన్ని మనం ఎలాగా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా విడగొట్టాలి అనడానికి ఇక్కడ రూల్ 3ని నేను చెప్తున్నాను. రూల్ 3. వాట్ ఈజ్ రూల్ 3? Let f of x by g of x be a proper fraction. Let f of x by g of x be a proper fraction. To each non-repeated quadratic factor ax square plus bx plus c where a not equal to 0, to each non-repeated quadratic factor ax square plus bx plus c a not equal to 0, there will be a partial fraction of the form
ax plus b divided by ax square plus bx plus c, where a comma b are the real numbers and a comma b to be determined. By using rule 3, here we can find the partial fractions of the given proper fraction. ఇక్కడ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా విడగొట్టడానికి మనకి 4 రూల్స్ ఉన్నాయి. దానిలో ఒక థర్డ్ రూల్ అనమాట. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఒక ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అయితే టు ఈచ్ నాన్ రిపీటెడ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్, అంటే జీ ఆఫ్ ఎక్స్కి నాన్ రిపీటెడ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి రూపంలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ప్రతి అంటే అక్కడ మనకు ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్గా విడగొట్టడానికి ఒక ఫామ్ ఉంటుంది అనమాట. ఏంటంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బి బై ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి. ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని లేదా ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఫ్రాక్షన్ని మనం ఏఎక్స్ ప్లస్ బి బై ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి రూపంలో రాసుకొని అక్కడ మనం ఏ కామా బి అనేవి రియల్ నెంబర్స్ ఏబీని మనం డిటర్మైన్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఫ్రాక్షన్ని మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ సమ్ ఆఫ్ 2 or more పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా విడగొట్టుకోవచ్చు. సో ఈ రూల్ resolve x cube minus 3 by x plus 2 into x square plus 1 into partial fractions x cube minus 3 by x plus 2 into x square plus 1. ఇది ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఫ్రాక్షన్. సొల్యూషన్ చూడండి. లెట్ f of x by g of x equal to x cube minus 3 divided by x plus 2 into x square plus 1. Observe that here fx is x cube minus 3 and denominator x plus 2 into x square plus 1. Sorry, x square minus 3 by x plus 2 into x square plus 1. Observe that degree of the numerator f of x, that is 2. f of x, degree of f of x is 2 and degree of g of x is 3. So degree of f of x is less than degree of g of x కాబట్టి ఇది ఒక ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఇప్పుడు ఈ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా విడగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అయితే రూల్ 3 మనకి ఏమని చెప్తుంది? f of అంటే హియర్ అబ్జర్వ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ g of x, x plus 2 into x square plus 1. 1 is the irreducible factor ax square plus bx plus c. x square plus 1 అనేది ఎలా ఉంది? ax square plus bx plus c రూపంలో ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి రూల్ 3 ప్రకారం దీన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తామంటే a డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న రెండు ఫ్యాక్టర్స్ని సమ్ ఆఫ్ 2 ఫ్యాక్టర్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటూ సమ్ ఆఫ్ 2 ఫ్రాక్షన్స్గా డివైడ్ చేస్తూ a బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1గా రాసేసాం. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 ప్లస్ bx plus c divided by x square plus 1. Take LCM on right side. X plus 2 into x square plus 1. X square minus 3 left side x square minus 3 as usual ఈ ఫ్రాక్షన్ అలానే ఉంటుంది ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు ఇది. సో ఎల్సిఎం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ a ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అవుతుంది. ఇదేమో bx ప్లస్ c ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 2. Observe the 2 fractions on both sides. Here denominators are equal. కాబట్టి ఏం చేస్తామో న్యూమరేటర్స్ని ఈక్వల్ చేయండి. Therefore, let this equation be equation 1. x square minus 3 equal to a into x square plus 1 plus bx plus c into x plus 2. సో ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తూ ఈ ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేస్తూ ఏ కామా బి ఏబిసి విలువల్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే చూడండి, పుట్
x ఈక్వల్ టు 2, లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ 2. దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. ఈ ఈక్వేషన్ 2లో x ఈక్వల్ టు -2ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ -2 + 2 అంటే ఈక్వల్ టు 0. ఇది 0 అవుతుంది, ప్రోడక్ట్ మొత్తం 0 అవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏ వాల్యూని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ x ఈక్వల్ టు -2 we get -2 whole square -3 equal to a into -2 whole square plus 1 plus b into -2 plus c into -2 plus 2. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి -2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇది 4 - 3. అలానే రైట్ సైడ్ a ఇంటూ -2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4 + 1 ప్లస్ +2 - 2 అంటే 0 ఇంటూ సమ్ b ఇంటూ -2 + c కాబట్టి టోటల్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 0 అవుతుంది. సో దట్ ఇంప్లైస్ 1 ఈక్వల్ టు 5a. therefore a ఈక్వల్ టు 1/5. ఇక్కడ ఏ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసేసాం. అట్లానే పుట్ x ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. ఈక్వేషన్ 2లో మనం x ఈక్వల్ టు 0ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 - 3 ఈక్వల్ టు a ఇంటూ 0 + 1 ప్లస్ b ఇంటూ 0 ప్లస్ c ఇంటూ 0 + 2. x ఉన్న ప్రతి చోట కూడా మనం ఈక్వల్ 0ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ -3 ఈక్వల్ టు a ప్లస్ 0 అవుతుంది c ఇంటూ 2. That implies that is -3 equal to a plus 2c. Here we have the value a. So substitute a in here. That is -3 equal to 1/5 plus 2c. -3 minus 1/5 equal to 2c. Take LCM. 5 -15 - 1 equal to 2c. That is -16/5 equal to 2c. Therefore c equal to -16/5 into 1/2. అంటే c ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ మనకి 8/5. ఏ అండ్ సి వాల్యూస్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే బి వాల్యూ కావాలి. ఈ బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇక్కడ కోఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ x² కానీ లేదా కోఫిషియెంట్ ఆఫ్ x కానీ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ని కానీ ఈక్వల్ చేసుకుంటే అక్కడ మనకి బి వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. బై ఈక్వేటింగ్ ద కోఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ x² on both sides in equation 2 we get. ఈ ఈక్వేషన్ 2లో 2 sides కూడా x² కోఎఫిషియెంట్స్ని ఈక్వల్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి a ఇంటూ x². సో x² కోఎఫిషియెంట్ ఇక్కడ a, అలానే bx ఇంటూ x ఉంది కాబట్టి bx² వస్తుంది. దట్ ఈస్ a ప్లస్ b ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ x² కోఎఫిషియెంట్ 1 కాబట్టి a ప్లస్ b ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ ఏ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. వాట్ ఈజ్ a? 1/5. 1/5 ప్లస్ b ఈక్వల్ టు 1. దట్ ఇంప్లైస్ b ఈక్వల్ టు 1 - 1/5. దట్ మీన్స్ b ఈక్వల్ టు 4/5. సో హియర్ we get a, b, the values of a, b, c. Now substitute all these values in equation 1. We get the partial fractions of the given polynomial fraction. So from equation 1 or by substituting the values of a, b, c in equation 1, we get x² minus 3 divided by x plus 2 into x² plus 1 equal to a is 1/5 అంటే 1/5 by x plus 2 plus b is 4/5. 4/5 into x plus c is -8/5. -8/5 whole divided by x² plus 1. So that is equal to 1/5 into x plus 2 plus 4x minus 8 whole divided by 5 into x² plus 1. That is x² minus 3 by x plus 2 into x² plus 1. So రూల్ 3ని ఉపయోగించి ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఫ్రాక్షన్ని సమ్ ఆఫ్ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా విడగొట్టడం అంటే ఇదిగోండి ఇలా చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ some partial fraction. How to find the partial fractions of the given proper fraction. Okay, next rule 3. Resolve 2x² plus 1 by
x cube minus 1 into partial fractions. Partial fractions. Yes. Here also take the given polynomial fraction is, let it be f of x by g of x. That is equal to 2x square plus 1 by x cube minus 1. ఇక్కడ కూడా డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అయ్యింది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఈ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే సమ్ ఆఫ్ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. స్ప్లిట్ చేయడానికి ఇక్కడ డినామినేటర్ని గమనించండి, ఇది ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 1. ఈ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 1కి మనకి లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా వస్తాయేమని చెప్పి ట్రై చేసుకోండి. ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 1ని లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఫ్యాక్టర్స్గా విడగొట్టేద్దాం. ఎలా? ఎక్స్ స్క్వేర్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 1. ఈ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 1 ఇక్కడ చూద్దాం, చూడండి. ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 1ని ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 1 క్యూబ్గా రాద్దాం. సో నవ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఏ క్యూబ్ మైనస్ బీ క్యూబ్. ఏ క్యూబ్ మైనస్ బీ క్యూబ్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి? ఏ క్యూబ్ మైనస్ బీ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబీ ప్లస్ బీ స్క్వేర్. By using that formula, here we can write x cube minus 1 cube equal to x minus 1 into x square plus x plus 1. So, factors of x cube minus 1. ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? x minus 1 into x square plus x plus 1. So, denominator g of x ని product of two factorsగా split చేసాం. ఇక్కడ ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న రెండు ఫ్యాక్టర్స్ని మనం గమనిస్తే, వన్ ఈజ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్. ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఫామ్లో ఉంది. కాబట్టి హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు అప్లై రూల్ 3. ఎందుకని? క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్గా ఉన్నప్పుడు మనకి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ ఏమని చెప్తున్నాం? ఏఎక్స్ ప్లస్ బి బై ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి రూపంలో రాసుకోవాలని చెప్తున్నాం. కాబట్టి సో టేక్ దిస్ పాలినామియల్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ లైక్ దట్. 2x square plus 1 by x minus 1 into x square plus x plus 1 equal to a by x minus 1 plus bx plus c by x square plus x plus 1. ఇక్కడ 1 ఈజ్ ద లీనియర్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ వన్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి a డివైడెడ్ బై x మైనస్ 1 అని రాసాం. సెకండ్ వన్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్కి మనకి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ రూల్ 3 ప్రకారం ఏముంటుంది అంటే ఇలా రాసుకోవాలి, bx ప్లస్ c బై ax స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1, bx ప్లస్ c రూపంలో రాసుకుంటున్నాం. ఓకే, నౌ టేక్ ఎల్సిఎం ఆన్ రైట్ సైడ్. x మైనస్ 1 ఇంటూ x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1. సో హియర్ a ఇంటూ x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 plus bx plus c into x minus 1. Left side value as usual 2x square plus 1 by x minus 1 into x square plus x plus 1. ఇక్కడ కూడా గమనించండి, డినామినేటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. డినామినేటర్స్ ఈక్వల్, టూ ఫ్రాక్షన్స్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాం. డినామినేటర్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి న్యూమరేటర్స్ని ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా ఈ ఈక్వేషన్, దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. ఓకే, సో 2x square plus 1 equal to a into x square plus x plus 1 plus bx plus c into x minus 1. x minus 1. Let it be equation 2. దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. ఇక్కడ కూడా మనం ఈక్వేషన్ 2లో నుండి ఏబిసి వాల్యూస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, సింప్లిఫై చేయాలి. సింప్లిఫై చేయాలంటే మనం ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అయినా కావచ్చు, లేకపోతే ఈక్వేటింగ్ ద కోఫిషియంట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్ అలా అయినా తీసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఒక ఫ్యాక్టర్ x మైనస్ 1 ఉంది కాబట్టి ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ పుట్ x ఈక్వల్ టు 1. x ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, ఈ 1 మైనస్ 1 0 అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ అంటే ఈ పార్ట్ మొత్తం ఈ టర్మ్ అంతా 0 అవుతుంది. సో డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ ఏ వాల్యూని రాబట్టచ్చు. సో దట్ ఈస్ 2 into 1 whole square plus 1 equal to a into 1 square plus 1 plus 1 plus bx plus c into 1 minus 1. So that implies 2 plus 1 equal to a into 3 plus 0. That is 3 equal to 3a. equal to 3a. Therefore, a equal to 1. a equal to 1. Next, by equating the coefficients of
x square on both sides in equation 2 we get equation 2 లో 2 sides x square coefficients ని ఈక్వల్ చేస్తున్నాం చూడండి. రైట్ సైడ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x square is 2, సో 2 ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x square ఇక్కడ 2 పార్ట్స్గా వస్తుంది. a ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ a ప్లస్ అలానే bx ఇంటూ x అంటే bx స్క్వేర్ వస్తుంది. కాబట్టి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఆన్ రైట్ సైడ్ ఈజ్ a ప్లస్ b, లెఫ్ట్ సైడ్ ఈజ్ 2. సో a ప్లస్ b ఈక్వల్ టు 2. సో దట్ ఇంప్లైస్ 2 ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ b ఆర్ 2 మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు b. దేర్ ఫోర్ b ఈక్వల్ టు 1. Now put x equal to 0 in equation 2. ఈక్వేషన్ 2లో x ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, ఆల్రెడీ ఏ వాల్యూ ఉంది మనకి, b వాల్యూ ఉంది, ఇంకా c వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈక్వేషన్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ 2లో x ఉన్న ప్రతి చోట కూడా మనం 0ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 2 ఇంటూ 0 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు a ఇంటూ 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 1 ప్లస్ b ఇంటూ 0 ప్లస్ c ఇంటూ 0 minus 1. That is 1 equal to a plus 0 plus c into minus c. That is 1 equal to a minus c. A minus c. So what is a? A equal to 1. They 1 equal to 1 minus c. That is 1 minus 1 equal to minus c. Therefore c equal to 0. C equal to 0. So now here we have a equal to 1, b equal to 1 and c equal to 0. So c equal to 0 అంటే ఈ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we get the partial fractions of the given polynomial fraction. By substituting the values of ABC in equation 1, we get 2x square plus 1 by x minus 1 into x square plus x plus 1 equal to a is 1 by x minus 1 plus b is equal to 1 into x plus c is 0 divided by x square plus x plus 1. So therefore 2x square plus 1 by x minus 1 into x square plus x plus 1 equal to 1 by x minus 1 plus x by x square plus x plus 1. So let us come to rule 4. ఈ రూల్ 4ను ఉపయోగించి మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా అంటే ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఫ్రాక్షన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా ఎలా విడగొట్టాలి. ఇక్కడ కూడా రూల్ 4 ఏంటంటే లెట్ f ఆఫ్ x బై g ఆఫ్ x బి ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. If n greater than 1 belongs to n is the largest exponent so that ax square plus bx plus c whole power n where a not equal to 0 is a factor of g of x. Then corresponding to each factor each such factor there will be a partial fraction. There will be a partial fraction of the form a1x plus b1 by ax square plus bx plus c plus a2x plus b2 by ax square plus bx plus c whole square
plus and so on. So anx plus bn by ax square plus bx plus c whole power n, where a1 comma a2 comma and so on so an, and b1 comma b2 comma and so on so bn are the real numbers, and a1 a2 and so on so an comma b1 b2 and so on so bn to be determined. ఇది రూల్ 4. అంటే రూల్ 4ని యూస్ చేసి మనం ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఫ్రాక్షన్ని లేదా ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా విడగొట్టాలి. ఇక్కడ రూల్ 4 ఏం చెప్తుందంటే ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ n greater than 1 is the largest exponent, so that ax square plus bx plus c whole power n, where a is not equal to 0, is a factor of g of x. ఈ g of x కి ax square plus bx plus c whole power n అనేది ఫ్యాక్టర్గా ఉన్నప్పుడు దెన్ కరస్పాండింగ్ టు ఈచ్ సచ్ ఫ్యాక్టర్, అలాంటి ఆ ఫ్యాక్టర్ ప్రతి ఫ్యాక్టర్కి కూడా ఒక పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఎట్లా అంటే దట్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి a1x ప్లస్ b1 బై ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ప్లస్ a2x ప్లస్ b2 బై ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c హోల్ స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ సో anx ప్లస్ bn బై ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c హోల్ పవర్ n. ఇక్కడ మనం a1 a2 a3 అండ్ సో ఆన్ సో b1 b2 b3 అవన్నీ రియల్ నెంబర్స్. వీటిని మనం మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఫ్రాక్షన్ లేదా ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని మనం సమ్ ఆఫ్ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా విడగొట్టుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ we explained rule 4. What is rule 4? Let f of x by g of x be a proper fraction if n greater than 1 belongs to n is the largest exponent, so that ax square plus bx plus c whole power n, where a not equal to 0, is a factor of g of x. Then corresponding to each such factor there will be a partial fraction in the form a1x plus b1 by ax square plus bx plus c plus a2x plus b2 by ax square plus bx plus c whole square plus and so on so plus anx plus bn by ax square plus bx plus c whole power n, where a1 comma a2 and so on so an and b1 comma b2 comma and so on so bn are real numbers to be determined. ఇచ్చిన పాలినామియల్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్గా స్ప్లిట్ చేయడానికి రూల్ 4 ఇది. ఈ రూల్ 4లో ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ బి ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, ఇది ఒక ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. అయితే హియర్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి హోల్ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ జిఎక్స్. ఈ డినామినేటర్కి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి హోల్ పవర్ ఎన్. హోల్ పవర్ ఎన్ అంటే ఇది ఇక్కడ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనేది రిపీటెడ్ ఫ్యాక్టర్, రిపీటెడ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్, రిపీటెడ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్. ఇట్లా జీ ఆఫ్ ఎక్స్కి డినామినేటర్కి రిపీటెడ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఫ్రాక్షన్ని, ఇచ్చిన ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా స్ప్లిట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఈ రూల్ 4ని ఉపయోగిస్తాం. ఈ రూల్ 4లో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ని ఏ రూపంలో తీసుకోవాలి అంటే a1x plus
plus b1 by ax square plus bx plus c plus a2x plus b2 by ax square plus bx plus c whole square and so on. So anx plus bn by ax square plus bx plus c whole power n. ఈ ఫామ్లో మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా రాసుకొని ఇచ్చిన ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని అక్కడ a1 a2 an అండ్ సో ఆన్ సో b1 b2 bn ఆ విలువల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇచ్చిన ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా విడగొట్టుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ ఈ రూల్కి ఒక resolve x square plus 1 by x square plus x plus 1 whole square into partial fractions ఇక్కడ ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఫ్రాక్షన్ని f of x by g of x అనుకుందాం. లెట్ f of x by g of x ఈక్వల్ టు x square plus 1 by x square plus x plus 1 whole square. ఇది x square plus 1 by x square plus x plus 1 whole square. Degree of f of x here, degree of f of x is 2 and degree of g of x is 4. So degree of f of x is less than degree of g of x కాబట్టి this is a proper fraction. ఈ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లో డినామినేటర్ని మనం గమనించినట్లయితే ఇది ax square plus bx plus c whole power n రూపంలో ఉంది, అవునా? సో ax square plus bx plus c whole power n రిపీటెడ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి దీన్ని మనం అంటే ఈ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని రూల్ 4 అంటే మనకి ఇచ్చిన రూల్ 4 అండర్ రూల్ 4ను ఉపయోగించి ఇక్కడ ఈ ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఫ్రాక్షన్ లేదా ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం. ఆ రూల్ 4 ప్రకారం దీన్ని మనం ఇక్కడ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలి? ax ప్లస్ b డివైడెడ్ బై x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 ప్లస్ cx ప్లస్ d డివైడెడ్ బై x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇలా రాసుకోవచ్చు. అక్కడ మీరు a1x ప్లస్ b1 బై ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అని రాసుకోవచ్చు. a2x ప్లస్ b2 బై ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c హోల్ స్క్వేర్ ఆ రూపంలోనైనా రాయొచ్చు. లేదు ABCDలుగా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ డినామినేటర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ద డినామినేటర్ 4 కాబట్టి ఇక్కడ రియల్ నెంబర్స్ కూడా 4 వస్తాయి ABCD. సో అందుకని ఇక్కడ ax ప్లస్ b బై x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 ప్లస్ cx ప్లస్ d బై x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్గా మనం ఈ సమ్ ఆఫ్ ద 2 ఫ్యాక్టర్స్ లేదా సమ్ ఆఫ్ ద 2 ఫ్రాక్షన్స్గా మనం దీన్ని రాసాం. అయితే ఇక్కడ దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి. హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ABCD. దట్ ఈస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు టేక్ LCM ఆన్ రైట్ సైడ్. ఇక్కడ LCM ఏమవుతుంది? x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, అవునా? సో ax ప్లస్ b ఇంటూ x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 ప్లస్ cx ప్లస్ d ఇంటూ 1. ఎస్, 2 ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఈక్వేట్ ద న్యూమరేటర్స్. డినామినేటర్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్స్ని ఈక్వల్ చేయండి. x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు ax ప్లస్ b ఇంటూ x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 ప్లస్ cx ప్లస్ d. దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాము, ఇదేమో ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ 2 నుండి మనం ABCD వాల్యూస్ని సింపుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కూడా ABCD వాల్యూస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి పుట్ x ఈక్వల్ టు 0, పుట్ x ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ఈక్వేటింగ్ బై ఈక్వేటింగ్ the coefficients of x square. ఫస్ట్ x క్యూబ్ కోఎఫిషియెంట్స్ని ఈక్వల్ చేద్దాం. చూడండి, x క్యూబ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఇక్కడ మనకి ABCD 4 వాల్యూస్ కావాలి. సో ఈక్వేటింగ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ x క్యూబ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఈక్వేషన్ 2లో 2 సైడ్స్ కూడా x క్యూబ్ కోఎఫిషియెంట్స్ని ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. ఈక్వల్ చేయడానికి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కోఎఫిషియెంట్ ఆఫ్ x క్యూబ్ ఎంత? 0.
ఎందుకంటే ఎక్స్ క్యూబ్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ 0. రైట్ సైడ్ చూడండి, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఏఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఏఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏఎక్స్ క్యూబ్. కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏ అవుతుంది. ఇక్కడ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఈ టర్మ్లో ఎక్స్ క్యూబ్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి కోఫిషియంట్ ఏం రాదు. సో బై ఈక్వేటింగ్ ద కోఫిషియంట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ we get a equal to 0. We get a equal to 0 since on left side there is no x cube term. x cube term లేదు కాబట్టి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ x cube 0 లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి ax ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఒక x క్యూబ్ టర్మ్ వస్తుంది, ఆ a ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్. కాబట్టి రైట్ సైడ్ x క్యూబ్ కోఫిషియంట్ a. సో ఈక్వల్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చేసింది, a ఈక్వల్ టు 0. అలానే బై ఈక్వేటింగ్ the coefficient of coefficients of x square on both sides. ఈక్వేషన్ 2లో 2 sides కూడా కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని ఈక్వల్ చేస్తే అక్కడ రిలేషన్ ఏమొస్తుందో చూడండి. లెఫ్ట్ సైడ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 1 ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ఒకసారి గమనించండి, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది, ఏఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇది ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది, ఏఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్. సో హియర్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ. అలానే బి ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది, బి ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే బిఎక్స్ స్క్వేర్. కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ప్లస్ బి. సో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి రైట్ సైడ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చేటప్పటికి ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఆల్రెడీ మనకి ఏ వాల్యూ ఉంది కదా, ఆ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. 1 ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ బి, దేర్ ఫోర్ బి ఈక్వల్ టు 1. సో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని ఇరువైపులా మనము ఈక్వల్ చేస్తే బి వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది. అలానే ఇన్ ఈక్వేషన్ 2 బై ఈక్వేటింగ్ the coefficients of x on both sides. x coefficients ని కూడా ఈక్వల్ చేస్తున్నా చూడండి. లెఫ్ట్ సైడ్ వాట్ ఈస్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ x ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్ 0 ఈక్వల్ టు కోఫిషియంట్ ఆఫ్ x ఆన్ రైట్ సైడ్. ఇక్కడ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ x ని మనం గమనిద్దాం, ax ఇంటూ 1. సో ax ఇంటూ 1 అంటే axకి కోఫిషియంట్ a, ఎక్స్ కోఫిషియంట్. అలానే బి ఇంటూ ఎక్స్, ఇక్కడ కూడా బి ఇంటూ ఎక్స్ అంటే బిఎక్స్ అక్కడ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ డి. అలానే సిఎక్స్ ఉంది, సో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది అక్కడ సి. సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ రైట్ సైడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ 0. సో 0 ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ ఏ 0 ప్లస్ బి 1 ప్లస్ సి. సో దట్ ఈజ్ సి ఈక్వల్ టు దేర్ ఫోర్ సి ఈక్వల్ టు 1. సి కూడా ఇక్కడ వచ్చేసింది. అలానే బై ఈక్వేటింగ్ ద కాన్స్టెంట్ టర్మ్, on both sides we get. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కూడా ఈక్వల్ చేద్దాం చూడండి. లెఫ్ట్ సైడ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఏంటి 1, రైట్ సైడ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఎక్కడ వస్తుంది, బి ఇంటూ 1 బి. అక్కడ అలానే ఇంకా కాన్స్టెంట్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి 1 ఇంటూ డి ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ బి ప్లస్ డి ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఆన్ రైట్ సైడ్, 1 ఈజ్ ద constant term on left side. So here also what is b equal to 1, 1 equal to 1 plus d or 1 minus 1 equal to d, therefore d equal to 0. Here we have the values of a, b, c, d. So a equal to 0, b equal to 1, c equal to 1 and d equal to 0. By substituting all these values in equation 1, we get the partial fractions of the given proper fraction. చూడండి ఈక్వేషన్ 1లో అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. therefore from equation 1 x square plus 1 by x square plus x plus 1 whole square equal to a equal to 0 into x plus b equal to 1 కాబట్టి 1 divided by x square plus x plus 1 plus c equal to 1 into x
plus d equal to 0 divided by x square plus x plus 1 whole square. So that is equal to 1 by x square plus x plus 1 plus x by x square plus x plus 1 whole square. So this is the sum of the two partial fractions of the given polynomial proper fraction. ఇచ్చిన polynomial proper fraction ని మనం sum of the two partial fractions గా విడగొట్టుకున్నాం. అంటే రూల్ 4లో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే డినామినేటర్లో g of x కి ax square plus bx plus c whole power n is a ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ g of x అంటే ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c హోల్ పవర్ అండ్ రూపంలో మనకి g of xకి ఫ్యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇదిగోండి ఈ రూల్ 4ని యూజ్ చేసి మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా స్ప్లిట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద